એટલે મારું સપોર્ટ તો આરસીબી ने છે। पॉइंट टेबल के बेसिस पे देखा जाए तो पंजाब के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दिल चाहता है कि आरसीबी विराट कोहली बहुत मेहनत कर रहा है कि आरसीबी બધાના માટે એક જ નામ છે જે છે આરસીબી અને એ જ જીતશે। કે ગુજરાત હતી મારી ફેવરેટ ટીમ। મારી ફેવરેટ ટીમ છે આરસીબી। પંજાબ જીતશે કે આરસીબી 100% આરસીબી જીતશે। વિન ઓફ ધ પંજાબ। આજે અમદાવાદમાં છે આઈપીએલની ફાઇનલ યોજાવા રહી છે, ત્યારે જેમાં બેંગ્લોર અને પંજાબ વચ્ચે મેચ થવાની છે। તો આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ બેનિફિટ ન્યૂઝના લોકો સહભાગીઓ સાથે કે તે લોકો કઈ ટીમને વધારે પ્રોત્સાહન આપે છે અને કઈ ટીમ જીતવા માગે છે કે કઈ ટીમ આજે જીતશે। તો આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ અમારા સહકર્મીઓ સાથે। વિપુલભાઈ, તમે જણાવો કે તમે કઈ ટીમને પ્રોત્સાહન આપો છો કે તમે કઈ ટીમને જીતતી જોવા ઈચ્છો છો? જી બિલકુલ, મને આઈપીએલમાં શરૂઆતમાં શોખ નહોતો, પણ આ વખતે આઈપીએલ જોવાની ખૂબ મજા આવી રહી છે અને જે રીતે લાગે છે કે આરસીબી જીતશે એટલે મારું સપોર્ટ તો આરસીબીને જ છે અને આરસીબી જીતે એવી મારી ઈચ્છા છે। પછી તો પંજાબ કેવું પરફોર્મન્સ આપે છે એના ઉપર છે, પરંતુ વિરાટ કોહલી જ જીતશે એવી મારી ઈચ્છા છે। તો આપણે બીજા અન્ય મિત્રો છે એમની પાસે પણ કોશિશ જાણવાની ટ્રાય કરીએ કે કોણ જીતશે કે શું તે કેમને सपोर्ट करे छे। एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए, लॉजिकली तो उस हिसाब से पंजाब अभी थोड़ा ज़्यादा पल रहा, उसका ज़्यादा भारी है, लेकिन आरसीबी मतलब दिल से चाहती हूँ कि आरसीबी जीते, क्योंकि दोनों टीम्स ऐसे हैं कि दोनों टीम्स 17 साल से, या अभी 18वां सीज़न है तो 17 साल से दोनों में से एक बार भी कोई नहीं जीता है। तो उन दोनों के लिए मतलब दोनों के लिए ही कंपटीशन ऐसा है कि भाई हमें जीतना है, हमें करना है। वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो पंजाब और आरसीबी दोनों बार अभी 17 या 18वें सीज़न इंक्लूड करके दोनों 36 बार आमने सामने आए हैं, और उन दोनों का ऐसा हुआ कि जब वो आमने सामने आए हैं तब 18 बार पंजाब जीता है और 18 बार ये बेंगलोर जीता है। लेकिन उसके हिसाब से इस बार की जो बात है, तो अभी अहमदाबाद में जैसे मैच हो रहा है, अहमदाबाद में सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग खुद एज अ ऑडियंस बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बारिश एक थोड़ा बहुत बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए रिजर्व डे की भी ऑप्शंस हैं। आज का अगर मैच होता है फाइनल तो उस टाइम पे 160 मिनट यानी कि 2 घंटा का लगभग एक टाइम लिया हुआ है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स देखने के बाद भी अगर मान लीजिए बारिश और भी ज़्यादा होती है तो 5 ओवर के मिनिमम मैचेस तो होंगे ही। अब किसी किसी के मन में ये भी है, जैसे कि हमारे मन में अगर हम लोग सिर्फ रैंडमली सपोर्ट कर रहे हैं कि आरसीबी जीते या वो जीते, मतलब बहुत आपको लॉजिक्स नहीं पता होंगे, टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होंगे, लेकिन इसमें भी ऐसा है कि अगर बारिश हो ही जाती है और कुछ सोल्यूशन नहीं आता है, मतलब रिजर्व डे में भी बिगड़ जाता है सब कुछ, हाँ माहौल मतलब बिगड़ जाता है सब कुछ, तो उसमें फिर जो आपका पॉइंट टेबल पे जो टॉप पे होगा उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जैसे कि पंजाब है वो टॉप आरसीबी के कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर है, तो पॉइंट टेबल के बेसिस पे देखा जाए तो पंजाब के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दिल चाहता है कि आरसीबी विराट कोहली बहुत मेहनत कर रहा है, और एक तरीके से प्लेयर्स जैसे उसमें श्रेयस अय्यर है, तो मैं उसको पहले से जब वो केकेआर में था तब से फॉलो करती हूँ उसको, लेकिन अगेन विराट कोहली थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उसकी तरफ है। એટલે આરસીબીને જીતવાના ચાન્સ વધારે લોકો કહી રહ્યા છે, અને કાંટાની ટક્કર તો છે જ, કેમ કે બંને 17 વર્ષથી લડી રહ્યા છે, એક પણ હજી ટ્રોફી આવી નથી એમની પાસે। તો વધારે બીજા પાસે તમે જાણવાની તપાસ કરીએ, તમને શું લાગે છે કોણ જીતશે આજે? એકચ્યુઅલી એવું કહેવાય કે આઈપીએલમાં બેઝિકલી છે ને ગર્લ્સને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો, બાકી હોય પણ બી છે, ઘણી બધી ગર્લ્સને હોય છે કે મેચ જોઈએ, ઈચ્છા તો છે કે ભાઈ સ્ટેડિયમમાં જઈને જોઈએ, કારણ કે આરસીબી ને પંજાબ બે આમને સામને છે, બટ એકચ્યુઅલી અમે લોકો કામ કરી રહ્યા છે ઓફિસમાં, એટલે અમને સ્ટેડિયમમાં તો જવા નહીં મળે। બટ તમે કદાચ થોડા દિવસ પહેલાં અનુષ્કા શર્મા અને વિરાટ કોહલીનો વિડીયો જોયો તો પ્રેમાનંદજીને મળવા ગયા હતા, એટલે એવું કહી શકાય કે વિરાટ કોહલી આરસીબીમાં છે, અને જો ભગવાન તરફ બહુ વધારે હોય ને જે લોકો માનતા હોય તો હું ઈચ્છું છું કે આરસીબી જીતે, અને બટ ઓબ્વિયસ વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા ફેવરેટ છે તો જીતશે જ, અને આરસીબી જ જીતશે। આરસીબીની ફેન ફોલોઈંગ બહુ જ વધારે લાગે છે મને, પંજાબ બિચારું હારવાનું છે એવું મને લાગે છે। તમે શું ઈચ્છો છો તો કોણ જીતશે? ફોલો કરો છો? ભાવ આરસીબીના બહુ વધારે છે એટલે
5 ઓલ થઈ ગયું છે ત્યારે તો પંજાબમાં તમે શું ઈચ્છો કોણ જીતે? આરસીબી. પંજાબ વાળું તો મને લાગે કોઈ છે નહીં સપોર્ટર. કેમ એટલી બધી ખરાબ ટીમ છે પંજાબ એવું મને લાગે છે? તમને શું લાગે છે? તમે કોઈને બી પૂછશો કે અમદાવાદમાં નહીં, અહીંયા મેચની જગ્યાએ નહીં પણ કોઈ પણ જગ્યાએ કે પૂછશો તો દરેક સોસાયટીમાં લઈ લો, છોકરાઓ લો, તો અત્યારે બધાના માટે એક જ નામ છે, જે છે આરસીબી, અને એ જ જીતશે. હા, એ પણ વાત છે, કેમ કે આરસીબીનું ફેન થવું એ પણ બહુ મોટી વાત છે, કેમ કે 18 વર્ષ સુધી એક જ ટીમને ફોલો કર્યું અને પણ કપ જીત્યા વગર એ પણ બહુ મોટી સફળતા કહેવાય. ચાહકો માટે પણ એક બહુ મોટી તાળી થઈ જવી જોઈએ. તમને શું લાગે છે કોણ જીતશે આજની? પંજાબ. ઓહો, પંજાબનો પહેલા ફોલોવર આવ્યો ભાઈ, વાહ વાહ વાહ. તમે ઈચ્છો છો પંજાબ જીતે, કેમ તમને એવું લાગે છે પંજાબ जीतती જોઈએ आज? तो बेसिकली एक कहते हैं पर्सनल बायस भी है कि मैं पंजाब से हूँ एंड मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, अपना प्रोफेशन मेरा इधर है. बट थिंग इज़ कि आज का जो मैच है वो आई कैन नॉट से कि एक तरीके से वन साइडेड है, क्योंकि इफ़ वी गो बाय स्टैट्स सो आरसीबी का ये 4th टाइम होगा कि जब वो फाइनल्स में आ रही है आफ्टर 2016. एंड पंजाब किंग्स इज़ लाइक यू नो दे आर कमिंग ट्वाइस, वो दूसरी बार आ रही है आफ्टर 2014. सो बोथ द टीम्स आर रियली गुड दिस टाइम. एंड जो यूजुअल चैम्पियंस हम देखते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, सो राइट नाउ द आईपीएल फाइनल वो एक इंटरेस्टिंग लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पर वी कैन सी कि कोई एक नई टीम आ सकती है, नई चैम्पियन टीम बन सकती है. हमने ये भी देखा है कि श्रेयस अय्यर का भी एक फैक्टर है, क्योंकि लास्ट सीजन ही वो जब कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे तो कोलकाता नाइट राइडर्स जीती थी. तो इस साल भी वो दिखाया जा रहा है कि कैसे श्रेयस अय्यर कैन बी क्रूशल एलिमेंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर निभा सकते हैं वो पंजाब किंग्स में. एंड अगर हम लास्ट 5 मैचेस की भी अगर हम हेड टू हेड देखें इन दोनों के बीच, तो आरसीबी का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि 4 मैचेस जीते हैं उसमें. एंड हम विश करते हैं कि पंजाब किंग्स जीते. और मैं देखना चाहता हूँ कि पंजाब किंग्स एक्चुअली जो 2014 में जो उन्होंने, जब मैं याद है मुझे कि ग्लेन मैक्सवेल, जॉर्ज बेली एंड जो भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे, एडम गिलक्रिस्ट थे तब के टाइम, तो उन्होंने कैसा तूफान मचा दिया था रन्स के मुकाबले में. तो हम देखना चाहते हैं कि कैसे वो इस बार भी जो टीम है वो अच्छा करे, आईपीएल जीते. और या बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ द टीम्स. એ વાત તો ચોક્કસ છે કે ભાઈ આ વખતે કાંટાની ટક્કર બહુ છે, કેમકે બંને ટીમો બહુ જ દમદાર છે. પહેલું અને બીજું જે ક્વોલિફાયર એક થયું તો એમાં જે બંને એ જ બંને આજે ફાઇનલ રમવાની છે. તમને શું લાગે છે કોણ જીતશે? ચોક્કસથી મહેશભાઈ કહીશ કે ગુજરાત હતી મારી ફેવરેટ ટીમ, બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી એ બહાર થઈ ગઈ. તો અત્યારે 100% કે આરસીબી સાથે જવા જઈશ, કારણ કે સિઝન નંબર 18 છે અને વિરાટ કોહલીનો ફેવરેટ નંબર પણ 18 છે. તો આઈ વિશ કે આરસીબી જીતે સર. તમે એક તરફથી તમારી ટીમ સાથે દગો કરી, તમે ગુજરાતને સપોર્ટ કરતા હતા ને હવે પછી આરસીબીને સપોર્ટ કરો છો? ના સર, એવું નથી દગો કરું છું, બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી એ બહાર નીકળી ગઈ છે, એલિમિનેટેડ થઈ ગઈ છે. તો હતું મનમાં લાસ્ટ ટાઈમ સુધી કે ગુજરાત મતલબ 2022માં ફાઇનલ જીત્યું હતું, 2023માં રનરઅપ હતું, 2024 થોડો ખરાબ હતો, પણ 2025ને એમને બહુ સારું કર્યું હતું. તો હતું કે ગુજરાત જીતે, બટ હવે આઈ એમ શ્યોર કે આરસીબી જીતશે. પણ આજની મેચ બહુ ટક્કરવાળી થવાની, કે સામે જે પંજાબ છે એ બી બહુ કાંટાવાળી ટીમ છે. તો આજે જે બી ક્રિકેટ રમાશે, જે સારી ક્રિકેટ રમશે એ ટીમ જ જીતશે. હા, એ વાત તો ચોક્કસ છે કે આજની જે મેચ છે બહુ ટક્કરવાળી છે. અન્ય મિત્રો છે એમની પણ આપણે સલાહ લઈ લઈએ કે શું લાગે છે કોણ જીતશે આજે. તો તમારી પાસેથી જાણવાનું કરીશ કે આજની જે મેચ છે એમાં તમે કોને સપોર્ટ કરો છો અને શું લાગે છે કોણ જીતશે? ચોક્કસથી મારી ફેવરિટ ટીમ છે આરસીબી, અને આરસીબી જ આજે આઈપીએલ કપ લઈ જશે અને આરસીબી જ જીતશે. ઓકે, અન્ય મહિલા મિત્રો છે એમને પણ પૂછી લઈએ આપણે કે કોણ ઓલું થશે. તમને શું લાગી રહ્યું છે કે કોણ જીતશે આજની મેચ, આરસીબી કે પંજાબ? આજની મેચ પંજાબ જીતશે, કેમ કે હું પ્રીતિ ઝિન્ટાની ફેન છું અને મને જોઈએ છે કે એમની ટીમ જીતે. એટલે તમે ઈચ્છો છો કે પ્રીતિ ઝિન્ટા કપ સાથે ખુશ જોવા મળે, જેવી એ પાછલી મેચમાં જોવા મળી હતી? હા, એ જ જીતશે અને એ જ કપ લઈ જશે આ વખતે. હું ક્રિકેટ ફેન નથી પણ એ જ જીતશે. મને એવું લાગી રહ્યું છે કે પંજાબની ફોલોઈંગ વધી રહી છે, 2 સપોર્ટર વધી ગયા છે અમારી ઓલામાં ટીમમાં. તમને શું લાગે છે કોણ જીતશે આજની મેચ? આરસીબી, જસ્ટ બીકોઝ વિરાટ કોહલી ના લીધે. એટલે તમે એવું ઈચ્છો છો કે વિરાટ કોહલી આજે ખુશ થાય અને પોતાનો 18 વર્ષનો જે દુકાળ છે એ પૂરો કરે આજે? હું ક્રિકેટ ફેન નથી, પણ વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્માના જે ઇન્સ્ટાગ્રામ મીમ જોયા ને એના પછી હું વિરાટ કોહલીને સપોર્ટ કરું છું.
ચલો, વિરાટ કોહલીના ફોલોઈંગ વધારે છે. બીજા અન્ય મિત્રો છે એની પાસે પણ આપણે જાણવાની તપાસ કરીએ. હું પંજાબને ફોલોઈંગ કરું છું કારણ કે એનો ટોપ બેટિંગ ઓર્ડર બહુ જ સારો હોવાથી લાસ્ટ એમઆઈની મુંબઈ સામે બી સારું પરફોર્મન્સ એ લોકોએ આપ્યું હતું. એ ફર્સ્ટ મેચ હારી ગયા હતા ક્વોલિફાય પણ સેકન્ડ ફોર્મ મુંબઈ સામે લોકો સારું પરફોર્મન્સ આપ્યું હોવાથી પંજાબને ફોલોઈંગ કરું છું. વિન ઓફ ધ પંજાબ. હાલો, આજે કોણ જીતશે, આરસીબી કે પંજાબ, કોણ જીતવાનું છે તમને શું લાગે છે? આજે પંજાબ જીતવાનું છે. એનું બેટિંગ અને બોલિંગ બહુ જોરદાર છે. તસદી લઈએ કે શું કોણ જીતશે આજની મેચ. આ મિત્ર છે વિડીયો એડિટર, એમને તપાસ પૂછી જોઈએ કે શું છે. તો તમને શું લાગી રહ્યું છે આજની મેચ કોણ જીતશે, આરસીબી કે પંજાબ? આરસીબી જ જીતશે મેચ તો, કારણ કે જે રીતનું કોહલીનું પરફોર્મન્સ છે અને શોર્ટની ઓપનિંગ 100% આરસીબી જીતશે. તો તમે જોયું કે અમારા સ્ટુડિયોમાં અમારા જે ન્યૂઝ રૂમ છે એમાં લોકો આરસીબીને ઈચ્છે છે વધુ કે લોકો જીતે. પણ જોવાનું તો એ છે કે આજની મેચ છે એ બહુ કાંટાની ટક્કર થવાની છે, કેમ કે બંને ટીમ છે એ મજબૂત દાવેદારી ધરાવે છે. હા, એ વાત પણ શ્યોર છે કે 17 વર્ષથી બંને ટીમો આઈપીએલનો ખિતાબ નથી જીતી, એટલે આજે જે પણ જીતશે એ ચેમ્પિયન બનશે અને આઈપીએલના ઇતિહાસમાં નવો એક ચેમ્પિયનનો ઉમેરો થશે. તો આવા જ વિડીયો જોવા માટે બનેલા રહો બેનિફિટ ન્યૂઝ સાથે. નમસ્કાર.